जी सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। लेख रचना के तहत आओ असी अज पढ़ते हाँ लेख नंबर 3 साडी जमात का कमरा। जिमें कि बेटा तुहानूं पहला समझाया गया है कि जदों भी असी कोई लेख लिखते हाँ तो उस तो सब तो पहला जिहड़ी उस विषय बारे जो असी उपर हैडिंग दिता है उस दे विच भूमिका जान पहचान लिखते हैं। सो बेटा जिहड़ा ये लेख है ये पहले हैडिंग के तहत भूमिका जान पहचान इंग्लिश के विच असी इंट्रोडक्शन बोलते हैं। सो बेटा ये लिखनी अति जरूरी है। फिर असी जो साडा विषय है उसनूं अगे बेटा हैडिंग दे के थोड़ी थोड़ी जिहड़ी जानकारी उस विषय नाल संबंधित वो हैडिंगां के तहत देनी हुंदी है। तो एंड दे विच बेटा असी उहदा सारांश लिखते जिन्होंने असी सिट्टा कहने हैं कि उपरोक्त जिहड़ा लेख आ वो इन्हां चंद शब्दां दे उपर आधारित है। सो आओ आप पढ़ते हाँ साडी जमात का कमरा की भूमिका। मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल की विद्यार्थन हाँ। ये उपर एग्जाम्पल के तौर पर बेटा तुसी कोई भी स्कूल का नाम लै सकते हो, जिमें कि मैं दीवान टोडरमल पब्लिक स्कूल काकड़ा की विद्यार्थन हाँ या विद्यार्थी हाँ। यह स्कूल साडे शहर के विचकार स्थित है। जां असी इस स्कूल की लोकेशन दसनी होवे कि यह स्कूल दयालगढ़ तो भवानीगढ़ या काकड़ा रोड उपर स्थित है। इस स्कूल विच लगभग 40 कमरे हैं। सारे ही कमरे बड़े खुले अते हवादार हैं। मैनू अपनी जमात का कमरा सब तो वधिया लगता है। यह कमरा भी बड़ा खुला अते हवादार है। पिंड दे इस दे 2 दरवाजे 6 बारियां हैं। बारियां स्कूल के बगीचे ते बरांडे वाल खुलदियां हैं। दोवें बूहे बरांडे वाल खुलते हैं। कमरे का फर्श पक्का अते साफ है। कंधां उत्ते हल्का नीला रंग किया होया है, जां असीं ये लिख सकते हैं कि कंधां उपर हल्का हरा रंग किया होया है। बूहे बारियां भी पालिश किए हुए हैं, जां असीं कह सकते हैं कि बूहे बारियां उपर सोहना पेंट किया होया है। सो बेटा इस तरह तुसी जो भी तुहाडी क्लास का कमरा है इस लेख के आधार पर ना तुसी अपनी क्लास के कमरे नूं खुद वॉच करना, वेखना, महसूस करना कि साडी क्लास के कमरे दे विच सजावट के तौर पर किहड़ियां चीज़ां हैं। जिमें उस दे विच बेटा विंडोज़ हुंदियां ने, विंडोआं ते परदे हुंदे ने, क्लॉक लग्या हुंदा, फैनस लगे हुंदे ने, ट्यूब्स लगियां हुंदियां ने, उहदे विच किन्ने डैस्क रखे हुए ने, ते उहदे विच कोई अलमीरा है जिथे असीं कोई भी समान रखते हैं, जां उहदे विच किन्ने डस्टबीन रखे हुए ने। सो बेटा हर एक चीज़ तुसीं अपने कमरे की अपने क्लासरूम के मुताबिक समझनी है तो फिर उसनूं लेख दे विच लिखनी है। हुण असीं अगला पॉइंट बनाया है कि कमरिਆਂ विचला समान तुहाडे अपने स्कूल के किसी भी कमरे विच जिहड़ियां भी चीज़ां पईयां हन, जिवें इस विच लड़की दिखाउण की कोशिश कर रही है कि एक ब्लैक बोर्ड वाले इशारा कर रही है। चेयर पई है बेटा, टेबल पिया, टीचर टेबल, टीचर चेयर पई है। सो बेटा ये बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां कमरे दे विच हर टाइम प्रैजेंट हुंदियां ने। असीं उन्हां नूं भी इस लेख दे विच ऐड कर सकते हैं, जां कमरिਆਂ विचला समान इस हैडिंग के तहत असीं उन्हां नूं लिख सकते हैं। जिवें कि आओ आपां अगे पढ़ते हाँ कि कमरे विच बच्चिआं दे बैठण लई सोहणे ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 30 ਡੈਸਕ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੈਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਤੇ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਚਾਕ, ਡਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2 ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੋਈ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ 4 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅੰਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭੂਮਿਕਾ। ਹਰ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਚਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ 3-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਨੂੰਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਸ਼ੇਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨਾ। ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੱਝਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਖੇਤ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਲੀਨ ਅਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਆਏ। ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਨਾਜ ਤੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਈ ਨਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਘਰ, ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਖੂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਚਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ 9/9 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ। 2 ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਦਾਸੀਆਂ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ,
ना को हिंदू ना को मुसलमान। ये बेई नदी के इशनान तो बाद बेटा इन्हां दे ये शब्द सीगे। सो जिवें गुरु पातशाह जी कहते सी कि किरत करो नाम जपो वंड छको। सो गुरु जी ने बेटा जदों सारियां उदासियां करियां तो उस तो बाद इन्हां ने जिहड़ी गुरता गद्दी सी वो अपने घर दे विच नहीं रखी, अपने बच्चों नूं गुरता गद्दी नहीं सौंपी। इन्हां ने देखिया कि कोई नेक इंसान भाई लैणा जी जिहड़े अगे जाके गुरु अंगद देव जी बनते हैं, फिर इन्हां ने बेटा उदासियां के दौरान जिहड़ा भी इन्हां कोले ज्ञान सी उहदियां पोथियां तैयार करके वो गुरु अंगद देव जी नूं दे दित्तियां। तो फिर इन्होंने अगले गुरु भाई लहणा जी नूं थापिया तो गुरु अंगद देव जी बना दिता। सो बेटा गुरु जी ने बहुत लंबा टाइम फिर करतारपुर आ गए सीगे। गुरु जी अंतिम समय दे विच इत्थे आके गुरु जी ने खेतीबाड़ी की, काम की, एक आम इंसान की तरह जीवन जिया। गुरु पातशाह ने बेटा सानू या दुनिया नूं उदाहरणां दित्तियां नहीं, खुद भी उदाहरण बने। सो लास्ट समय दे विच करतारपुर साहिब विखे आप जी खेती करते रहे, किन्ना लंबा टाइम आपने जिहड़ा एक गृहस्थी जीवन एक आम इंसान जीवन जींदा, इस तरह बहुत लंबा समा आप करतारपुर विखे रहे। सो अगला बेटा जिहड़ा मेन पॉइंट है वो है ज्योति जोत समाउणा। सो इहदे विच असीं पढ़दे हां कि आखिरी उमरे आप करतारपुर, जिवें बेटा हुण असीं यात्रा ते जाने करतारपुर साहिब दी यात्रा पाकिस्तान वाली। सो पाकिस्तान आ गए, इत्थे आपने अपने हत्थीं लम्मा समा खेती का काम किया। फिर भाई लहणा जी गुरु अंगद देव जी जोड़े दूसरे गुरु ने नूं गुरता गद्दी वारस थाप के 1539 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए। आप जी की बाणी नूं बड़े सत्कार नाल पढ़िया ते सुनिया जाता है। उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो बेटा ये सीगा लेख श्री गुरु नानक देव जी। सो बेटा अगे जिहड़ा तुहाडा अगला लेख है 5 नंबर वो है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सो बेटा जिवें कि गुरु नानक देव महाराज जी साडे पहले इष्ट होए ने, पहले गुरु होए ने, ते उस तो बाद जिहड़े साडे 10वें गुरु पातशाह होए ने वो हन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। इन्हां नूं सरबंसदानी गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु पातशाह ने सिख धर्म के लिए अपने पूरे सरबंस तो भाव अपने पूरे परिवार नूं वार दिता सी। जिमें कि 9 साल की उम्र के विच ही इन्हां दे पिता जी ने जिहड़ी शहादत देण लई बेटा औरंगजेब ने जिस टाइम दिल्ली के तख्त तो जिन्ने भी हिंदू सी बेटा उन्हां दे जो जनेऊ सी जो उन्हां दे तिलक सी उन्होंने लाउण दा फैसला किया ते धक्के नाल उन्हां दा जिहड़ा धर्म तब्दील करना चाहिया। तो औरंगजेब ने कहा कि कोई तुहाडे धर्म का इष्ट पुरख आवे ते अपने सीस का बलिदान देवे तां तुहाडे धर्म नूं असी सबूत रखांगे जां तां तुसीं जिहड़ा जनेऊ पहन सकदे हो। सो 9 साल की उम्र दे विच बेटा कश्मीरी पंडित इन्हां दे पिता जी कोले आए ते फरियाद की कि जी इस तरह साडा धर्म बचाओ। तो गुरु जी ने कहा कि तुहाडे तो अच्छा इंसान युग पुरुष कौन हो सकता, गुरु जी तुसीं जाओ इन्हां दे धर्म लई सीस दिओ। तो बेटा 9 साल की उम्र च गुरु जी ने जिहड़े इन्हां दे विचार वो इस तरह दे सीगे। तो फिर इन्हां दे पिता जी बेटा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली के चांदनी चौक विच सीस दे के शहीद होए। माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी सरहंद दे विच सूबा सरहंद ने उत्थे शहीद कर दिते। तो बेटा बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई दे विच शहीद हो जाते हैं। तो गुरु पातशाह जी बेटा अंतिम समय दे विच जिहड़े पठान इन्हां कोले आए भेष बलदा के उन्होंने इन्हां दी बक्की दे विच छुरा मार दिता। उहदी इन्फैक्शन दे नाल बेटा मतलब बहुत लंबा टाइम इन्हां ने पीड़ा झल्ली। तो फिर आखिर दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं तीर दे के पंजाब वल भेजिया ते अंतिम समय आप जी उत्थे ज्योति जोत समा गए। सो आओ असीं पढ़दे हां गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लेख। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। इन्हां लाइनां दे बेटा अर्थ ने कि धन धनो कि गुरु गोबिंद सिंह जी आपे गुरु भी ने ते आपे चेला भी ने। सो बेटा गुरु पातशाह ने जदों खालसा पंथ की सिरजना की आ उस टाइम 5 ਸਿੰਘਾਂ तो सीस की मंग की ते परखिया। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सीस लैके बेटा खंडे बाटे की पौल तो अमृत तैयार करवाया। तो पहला 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अमृत छकाया तो फिर उन्होंने तो अमृत छकिया। आपे गुर चेला पहला आप गुरु बने तो फिर उन्होंने तो अमृत छक के चेले बने। सो इस तरह बेटा ये जो गुरु पातशाह जी नाल संबंधित ये गुरबाणी दी तुकां सन। सो आओ असीं पढ़दे हां अगे इस लेख की भूमिका। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखां दे 10वें गुरु होए हन। आप ने देश ते कौम की खातर
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਆਪ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਲੜਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਦੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਔਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਜੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।